آیا جنات بھی جنت میں جائیں گے یا صرف انسانوں کے لیے جنت بنی ہے؟ آئیے اس سوال کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے رہنمائی لیتے ہوئے سورہ انعام کی آیت نمبر 132 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پڑھیے میرے ساتھ مل کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلٍّ، اور ہر کسی کے لیے، درجات، درجے ہیں، مما عملوا، اس سے جو انہوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے کیا اس کے لیے ہر کسی کے لیے درجے ہیں، وما، اور نہیں، ربک، تیرا رب، اور تیرا رب نہیں ہے، بغافل، بے خبر، عما، اس سے جو یعملون، وہ کرتے ہیں، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اب یہاں پہ اس آیت میں اگر آپ غور کریں، لفظ پہلا آیا ہے وَلِكُلٍّ، کیا لفظ آیا ہے؟ ہر ایک کے لیے، ہر کسی کے لیے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ ہر کسی کے لیے۔ اب یہاں ہر کسی سے مراد تمام انسان اور تمام جنات ہیں، تمام انسان اور تمام جنات۔ اے گروہ انس و جن، اس طرح اس کا یعنی اے تمام انسانوں اور جنات کے گروہ، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہیں سب کے لیے درجات ہیں، درجے ہیں۔ کس چیز پر درجے ہیں؟ مما عاملو، اس پر درجے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے کیا اس پر اسے درجہ ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں، اب کرنے میں عمل اچھا بھی ہے اور عمل برا بھی ہے، اعمال صالح بھی ہیں اور اعمال سیئہ یعنی اعمال بد بھی ہیں، اچھے کام بھی ہیں اور برے کام بھی۔ اور ایوری ون نوز، ہر بندہ جانتا ہے کہ اچھے اعمال پر اللہ رب العالمین جنت نصیب فرمائیں گے اور برے اعمال پر دوزخ۔ اچھے اعمال پر جنت ہے اور برے اعمال پر دوزخ ہے۔ یہاں مجموعی طور پر ایک بات ارشاد فرما دی گئی کہ ہر اے گروہ انس و جن، تمام انسانوں اور جنات کے گروہ، ان کے لیے درجہ ہے جو کچھ وہ کریں گے۔ اب یہاں اس بات کو، یہاں اگر ہم لفظ درجہ، درجات سے مراد اجر ہے، ٹھیک ہے، جس پر چڑھ کر انسان جنت میں جائے گا، اور جس کے اعمال بد ہیں اب اس کے لیے درجہ تو ہے نہیں، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں یہاں درجات سے مراد ہے درکہ۔ درکہ کیا ہوتا ہے؟ درکہ ہوتا ہے پستی میں نیچے اترنے کے لیے، پستی میں نیچے اترنے کے لیے جو سیڑھی استعمال ہوتی ہوگی اسے درکہ کہتے ہیں، کہ وہ نیچے انسان کو جہنم کی طرف دھکیل رہی ہے، اور درجہ انسان کو اوپر بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اس پورے جملے کا مطلب کیا ہوگا پھر کہ اے تمام انسانوں اور جنات کے گروہ، جو اچھا عمل کرے گا اس کے لیے درجات ہیں، اور اے انسانوں اور جنات کے گروہ جو برے اعمال کرے گا اس کے لیے درکات ہیں۔ اس کے لیے کیا ہیں؟ وہ پستی میں دھکیلا جہنم کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ تو آگے فرمایا سب لوگ توجہ سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی مطلب یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین کو خبر نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ پہلا لفظ وما ربک، اور تیرا رب، اور تیرا رب، یہاں سے مراد، تیرا رب سے مراد اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے، اے محبوب آپ کا رب بغافل، غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، کس سے؟ جو وہ کام کرتے ہیں۔
जो वो काम करते हैं। रब का माना है पालने वाला, परवरदिगार, फारसी में परवरदिगार, उर्दू में उसका माना होगा पालने वाला। तो पालने वाला कौन होता है? जो इंसान की कुल्लुहुम तमाम ज़रूरियात को जानता हो और उसकी वो तमाम ज़रूरियात वो पूरी करता हो। क्या कहा मैंने? इंसान की तमाम ज़रूरियात को, उसकी नीड्स को जानता हो और फिर उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता हो। रब ताला पालने वाला है ना, तो पालने वाला वही होगा जो इंसान की तमाम जो ज़ाहिरी बातनी जितनी भी उसकी ज़रूरियात हैं ज़िंदगी में, अव्वल से लेके आखिर तक, मरने के बाद से क़यामत तक, जन्नत, जो भी उसकी ज़रूरियात में आती हैं चीज़ें, सब की सब जो पूरी करने वाला है, ठीक है, वो परवरदिगार है। और ज़रूरियात वही पूरी कर सकता है जिसको ज़रूरत का पता हो। अब देखिए, आप सब सामने बैठी हैं मेरे, आप सब की तमाम ज़रूरियात, मुझे क्या पता किसको क्या ज़रूरत है? मैं सबको देख रहा हूँ, यहाँ सारे हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं। अब उनकी इस हशाश बशाश होने में मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, ये मैं नहीं जानता हूँ। ये कौन जानता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हर एक की हर बात को हर मकाम पे, हर जगह पे, हर वक्त जानता है, इसलिए वो रब है, ठीक है। और जिसका रब अल्लाह ताला, यहाँ जुमला तफसीर नईमी में एक जुमला उन्होंने तहरीर किया, बड़ा प्यारा जुमला, कि जिसका जो रब है, जिसका जो रब है अल्लाह ताला है, ठीक है ना। अल्लाह ताला जिसका रब है, तमाम आलमीन का रब है, हर उस चीज़ के लिए, हर उस शय के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बना के भेजा है, ठीक है। तो हर एक के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन जानते हैं, और अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने हर उम्मती के हाल के बारे में आगाह फरमाया है। इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला, अब तेरा रब वो है जो किसी के भी अमल से गाफिल नहीं है, जो वो करते हैं उनके तमाम कामों से अल्लाह ताला बाखबर है, जानता है। अल्लाह ताला बाखबर है, जानता है, और अल्लाह की अता से अल्लाह के रसूल अपने हर एक उम्मती के हाल से बाखबर हैं। अगर बाखबर नहीं होंगे तो फिर कैसे पता चलेगा किसकी शिफात करनी है, किसकी नहीं, कौन गुनहगार है और कौन नेकोकार है? जब इल्म होगा, पता होगा तो तभी। और इल्म कैसे होगा? इल्म अल्लाह ताला ने अता किया है। देखिए, जिसको सिखाने वाला एक माहिर उस्ताद हो तो उस शागिर्द की काबिलियत, उसकी जो उसके अंदर जो सलाहियतें हैं उसको निखारता है और उसको एक काबिल तरीन स्टूडेंट बनाता है। लोग फ़ख्र करते हैं कि ये फ़लाँ टीचर के पास, फ़लाँ प्रोफेसर के पास इसने जो है वो सीखा है। तो जिसको सिखाने वाले असहाब रसूल हों उसका क्या मकाम होगा, और जिसको सिखाने वाले अल्लाह के रसूल हों उसका क्या मर्तबा और मकाम होगा। कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि मैंने सूरह बकरा की तफसीर सीखी थी अल्लाह के नबी से, और उस एक सूरह बकरा की तफसीर सीखते हुए मुझे 12 साल का अरसा लगा था। और फिर यहाँ बात आई अल्लाह के रसूल की। अल्लाह के रसूल किससे सीखते हैं? तो आइए कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल कहाँ से सीख कर आए हैं, क्योंकि दुनिया में अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबियों का कोई भी उस्ताद नहीं होता, तो वो कहाँ से सीखते हैं? तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने कुरान का इल्म अता किया। किसको? अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसको कुरान का इल्म अता कर दिया अल्लाह ने। और कुरान का इल्म है क्या? कुल्लु रत्बिन व याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्क और तर चीज़ का ज़िक्र कुरान में मौजूद है। हर खुश्क और तर चीज़ का ज़िक्र कुरान में मौजूद, और सारे कुरान का इल्म अल्लाह के नबी के पास है। तो इसलिए हमारे उलमा कहते हैं आलिमा मा कान व मा यकून का इल्म अल्लाह ताला ने अपने नबी को अता फरमाया है। तो हम अल्लाह की अता से अपना भी हिस्सा मांगते हैं कि अल्लाह हम पर भी अपना फ़ज़ल फरमा। तो हमारे तमाम कामों से बाखबर है, अच्छे भी जो बहुत कम हैं और बुरे भी जो बहुत ज़्यादा हैं। बावजूद इन तमाम आमाल बद करने के भी अल्लाह ताला हम पर कितना शफ़ीक़ है, मेहरबान है कि हमें हमारी इज़्ज़तों के साथ दुनिया में लोगों के सामने एक भरम वाली ज़िंदगी अता की है। रोज़ी दे रहा है, सब कुछ हमारा ख्याल रख रहा है, माँ से 70 गुना ज़्यादा
تو ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے یہ دعا کریں، اللہ ہمارے بھرم قائم رکھے، ہماری عزتیں قائم رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر ضرورت جو ہماری آنے والی ضرورتیں ہیں اللہ ان کو بھی ہمارے مانگنے سے پہلے ہمیں نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔